बहुत ही सत्कारयोग गुरु रूप प्यारी साध संगत। सब तो पहला गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की बख्शिश फतेह का सिमरन करिए। गज के बोलो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं आप जी के चरणों का दास सिविल इंजीनियर सुखचैन सिंह लैलपुरी आप जी का बहुत धन्नवादी हाँ, क्योंकि मेरे वालों पाईयां गई कुछ महान शख्सियतां के जीवन उत्ते खोज भरपूर वीडियो नूं आप जी ने बहुत मान ते सत्कार बख्शिया है। इस ते मैं सदा आप जी का ऋणी रहांगा। आपां हमेशा की तरह अज भी किसी महान शख्सियत के जीवन उत्ते विचार करांगे। इस तो पहला कि एक बेनती मैं जरूर कर दिया कि ये साडा एक निमाना जिहा उपराला है, क्योंकि अज की दौड़ विच साडा नौजवान जो है रोजगार की भाल विच बहुत ही दूर मुल्कों तो बाहर जाके मेहनत कर रहा है, और जो बाहर चले जाते ने बच्चे उन्होंने खर्च किए हुए पैसे के करजे की लोन की भी टेंशन होंदी है, तो बाहर जाके वो एक पल भी वेला नहीं गुजारना चाहते। वो एक मशीन की बन के मशीन की तरह काम करते हैं, जितों भी उन्होंने पैसे प्राप्त होंगे ने दौड़ दौड़ के उन्होंने थावां ते काम ते चले जाते हैं। आपदे एक एक पल नूं वो कैश करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर ते करजा होंदा है माँ बाप दे। इस हालात विच उन्हां कोलों ना खुला समा निकल सकता जिहदे नाल वो किताबां लैके लम्मा लम्मा टाइम पढ़ सकन। देश विच वसन वाले साडे वो नौजवान जो पढ़ाई दे विच रुझे हुए ने, पढ़ाइयां दा बहुत वड्डा बोझ है, और उहदे विच भी महारत हासिल करके वो फिर नौकरियां प्राप्त करन दे यतन च हुंदे ने। तो कुल मिला के साडा जिहड़ा यूथ है वो इतिहास पढ़ना चाहता हो के भी असमर्थ रह जाता है। वो दिलों चाहता भी होवेगा, नहीं पढ़ नहीं सकता। तो सारे साडे प्रचारक सत्कारयोग वीरां वालों ये उपराला किया जा रहा है कि खोज भरपूर इतिहास दियां कुछ वीडियो पाईयां जान, ताकि वो साडे यूथ नूं सुणदियां ते उन्हां दी पहुँच तक चलियां जांदियां ने, ताकि असीं आपदी आउण वाली पीढ़ी नूं वड वडेरियां दा इतिहास दस सकीए, ताकि सिख कौम विच सदा चढ़दी कला बरकरार रहे। साडे वड वडेरियां ने ढाडियां रागियां राहीं गुरुद्वारियां दे विच समागम करा के साडे तक वो चीज़ां पहुँचाइयां सन। हुण असीं इन्हां चीज़ां नूं आपदी आउण वाली पीढ़ी तक पहुँचदा करना है। ये साडी एक ड्यूटी है, ये साडी जिम्मेवारी है। मेरे मरहूम सत्कारयोग उस्ताद मेरे गुरु पिता ज्ञानी सोहन सिंह जी सीतल, जिन्होंने सुल्तानुल ढाडी का खिताब मिले है, अकाल तख्त साहब से ढाडी आपदा एक जन्मदिन मनाते हैं, जिहड़ा कि गुरु हरगोबिंद साहब जी का 2 तलवारां धारण करने वाला दिवस होंदा है। उस दिन ही पहला ढाडी बाबा बिधि चंद जी आपदे पिंड चों सुर सिंह वाले तो लैके आया सी, ते गुरु साहब ने कहा सी कि वीर रस सुनाउणा है। तो वो ढाडी नत्था ते अब्दुल्ला शॉर्ट नेम है, वैसे उनका नाम सी नथमल ते अब्दुल खैर। उन्होंने आके उत्थे गुरु घर दे विच शुद्ध रसालू दे विच पहली बार गुरु साहब की उस्तत दे विच गाई सी, पग तेरी की जागीर दी 2 तलवारी बधियां, एक मीरी दी एक पीरी दी। तो उस दिन तो ढाडी सिख जगत विच शामिल हुंदा है। तो ये ढाडी सिंह आपदा
ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਢਾਡੀ ਸਭਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਵੇ ਦਾ, ਮਾਝੇ ਦਾ, ਦੁਆਬੇ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਢਾਡੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਤੇ ਬੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜੋ ਯਤੀਮ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਿਨੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਹਲੂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਭੱਟੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਪਿੰਡ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡ ਆਲੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਜੀ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਭਾਈ ਬਦਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿੰਘ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਭੈਣ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖੋਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਬਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਭਾਈ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ
दो तारा वजा के कीर्तन करन दा बड़ा शौक सी ते वो गुरु की बाणी दा इलाही कीर्तन बड़ा ही रस भिन्ना करके गाउंदी सी, जिस नूं सुनन वालियां दे मन मोहे जांदे सन, मंत्र मोदन हो जांदे सन। इन्ना रस गुरबाणी दा उहदे कीर्तन विचों दी बरसदा सी। और इत्थों तक भी कुछ इतिहासकारां ने लिखिया है कि उस बीबी नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी सारी दी सारी कंठ सी, सारा गुरु ग्रंथ साहब उस नूं जबानी याद सी। वो जिथे आपदे गातरे किरपान धारण करदी सी, उत्थे आपदे गल विच गुरु का खजाना भी धारण करती सी। ये निहंग सिंघां दी भाषा दे विच एक छोटी जी थैली हुंदी है, जिहदे विच गुटका साहब ते गुरु कीआं कुछ बाणियां जिन्दी नितनेम विच जिहड़ियां आउंदियां ने उहदे विच रखियां जांदियां ने। उस थैली नूं सत्कार सहित गुरु का खजाना कहा जाता है। तो ये बीबी ने जिथे अमृत छक के गुरु की कृपान धारण की सी, उथे गुरु का खजाना भी धारण किया सी। ये गुरु का पाठ भी करती सी, गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का, ते कीर्तन भी कर लेंदी सी, ते घर दे दुनियावी कम्मां तो वेल दे बाद ये अक्सर पाठ करया करती सी। उधरों भाई देवा सिंह भी बड़ा गुरसिख सी, ते उन्हां दा जिहड़ा बेटा सी भाई बदर सिंह, वो भी बड़ा गुरु दे रंग विच रंगिया होया सी। शादी होण नाल सोने ते सुहागे वाली गल सी कि दो जियां दा, दो परिवारां दा मिलाप सच्चा सुच्चा ते गुरु दे प्यार वालियां दा मिलाप हो गया। दोवें जी बड़े गुरु के रजा विच, गुरु के पानी च रहन वाले सी। ये अक्सर विसाखी नूं ते होले महल्ले नूं आनंदपुर साहब पहुँचते गुरु के लंगरां दी सेवा, गुरु के दरबार दा झाड़ू पोचे दी सेवा, गुरु के घोड़ियां दी सेवा, होर जो भी सेवा गुरु दरबार दी कीती जा सकती सी, ये दोवें जी भाई बदर जी ते उन्हां दे घरों बीबी ये जाके करते सन। इन्हां 2 दिनां दे उत्ते आनंदपुर साहब विच वड्डे मेले लगते ने। वो तकरीबन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के समय 8-8, 10-10 दिन का मेला हुंदा सी, क्योंकि 8-10 दिन तो पहला ही संगतां आउणियां शुरू हो जांदियां सी, ते वैसे समागम 3 दिन का सी। अजकल भी वो समागम 8-10 दिन के होला महल्ला ते विसाखी का उत्थे मनाया जाता है। इन्हां ने पहुँच के सेवा संगतां दी करिया करनी है। एक दिन ये लंगर की सेवा विच लगे हुए ने, ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उस वेले लंगर वाल गेड़ा मारन आए, क्योंकि गुरु साहब की अपनी एक आदत सी कि आनंदपुर साहब विच संगत बहुत आउंदी सी। इस करके आनंदपुर साहब विच 3-4 लंगर चलते सन। तो गुरु साहब की एक अपनी आदत सी कि वो वारी वारी सारे लंगरां दे विच गेड़ा मार के संगतां नूं मिलकते हुंदे सन। अज जदों गुरु साहब जिहड़े लंगर विच सेवा निभा रहे ने, उस लंगर वाल आ रहे सन, तां बीबी ने अपने पति सरदार बदर सिंह नूं कंध विच कहा कि गुरु साहब आ रहे ने, आपां भी अज बेनती करिए कि सानू भी पुचंगी दी दात किरपा करो ते सानू पुचंगी दी दात बख्शो। शादी नूं काफ़ी साल हो गए ने, अजे घर च संतान नहीं है। इन्ने नूं गुरु साहब पूरा चक्कर कट के लंगर दा इन्हां दे कोल पहुँच गए। 2 जियां ने गुरु साहब नूं गज के फतेह बुलाई। गुरु पर भाई बदर संग गया, हिम्मत ना पई कि वो गुरु साहब नूं वो बेनती कर सके। पर गुरु ते दिलां दे जानी जान सन। गुरु साहब ने कहा, भाई बदर सिंह जी, तुसी कोई बचन करना चाहते सी? फिर भी हिम्मत नहीं हुई, पर बीबी ने हिम्मत करके कहा,
गुरु साहब एक गुजारिश करनी है, एक बेनती करनी है इहदी दसो कि काफ़ी टाइम हो गया है, असी भी चाहुंदे हैं कि तुसी किरपा करो साडे घर भी एक भुजंगी दी दात बख्शो। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज खुश होए, हस पे। गुरु मेहरां दे घर विच आए। उन्होंने कहा, भाई बदर सिंह जी, तुसी गुरु नानक देव जी महाराज जी दे दरबार दे लंगरां दी सेवा निभा रहे हो, ये किड्डी की गल है। गुरु नानक देव महाराज किरपा करनगे, तुहाडे घर विच बड़ा चढ़दी कला वाला गुरु का लाल आवेगा। ये कह के गुरु साहब तुर गए। दोवें जी बड़े खुश हो गए कि गुरु जी महाराज ने आशीर्वाद देता है, गुरु जी महाराज ने साडे ते किरपा कर दी। मेले नूं भुगता के उस तो बाद ये वापस आपदे पिंड आलू आ जाया करते सन। उत्थे आके इन्हां दा जिमींदारी दा किता सी, फिर आपदे उस किते दे विच जुट जांदे सन। समा अपनी चाली चलदा गया। कुछ भाना ऐसा वरतिया कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे सत्कारयोग पिता जी गुरु तेग बहादुर महाराज जी वालों आप खरीद के, जमीन खरीद के गुरु की संगत वास्ते नवा शहर वसाया गया, जिहदा नाम पहलों नानकी चक ते फिर आनंदपुर साहब रखा गया। ये गुरु साहब जी आप दी खरीद सी, जो संगत दी समुची संगत तो एकत्र होई माया दे नाल एक खरीदिया गया सी। और संगत दे सुख सहूलतां वास्ते इत्थे सारे प्रबंध किए गए सी। संगतां दे रहायश वास्ते संगतां दे घर बनाए गए सी, रहायशां बनाईयां गईयां सी। संगतां दे कारोबार ते व्यापार वास्ते बाजार बनाए गए सी। और सब तो वड्डी वधिया गल इत्थे ये वापरदी सी कि गुरुद्वारा साहिब विच सारे शहर दा इकट्ठा लंगर बनदा सी ते सारे आनंदपुर दे निवासी उसे लंगर चों ही प्रशादा छकदे सी। इकट्ठा लंगर बनदा सी। जदों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने इत्थे अमृत छकाया तो फिर दूर दराडे तो संगतां बहुत वड्डी गिनती च आउणियां शुरू होईयां। तो फिर गुरु साहब ने हुक्मां मुताबक 2, 3 ते 4 लंगर वखरे वखरे प्रबंध करके ला दिते गए कि संगत ज़्यादा होंदी है तो एक जगह के उत्ते इकट्ठी होकर मुश्किल आउंदी है, तो उन्होंने वखरे वखरे पड़ा दे के वखरे वखरे लंगर दे दिते गए। इन्हां विचों एक लंगर के इंचार्ज भाई नंद लाल जी बने सन। भाना ऐसा वरतिया कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं ये आनंदपुर साहब छड्डना पिया। गुरु साहब आनंदपुर छड्ड के चमकौर दी गढ़ी, चमकौर तो अगे मालवा देश चों घूम के वो जदों तलवंडी साबो तो हो के नदेड़ साहब चले गए। उत्थे जाके उन्होंने बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं जालमां नूं सोधन वास्ते ते जुल्म नूं खत्म करन वास्ते पंजाब वल भेजिया। कुछ सिंह नाल भेजे, कुछ शस्त्र दिते। ये जिम्मेवारी बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं सौंप के आप गुरु साहब ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अगे नतमस्तक होके नमस्कार करके गुरगद्दी गुरु ग्रंथ साहब नूं सौंप के आप गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ज्योति जोत समाए। ये भाना वापर गया। परिवार सारा चमकौर दी जंग के समय 2 साहिबजादे वड्डे शहीद हो गए। 2 छोटे साहिबजादे सरहंद च जाके नीहां विच चुने गए। गुरु के और माता गुजरी जी भी इत्थे शहीद होए। ये परिवार इत्थे शहीद हो गया। गुरु के महल माता सुंदरी जी, माता साहिब देवन जी, वो गुरु साहब ने भाई मनी सिंह होरां दे नाल
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਸਮੇਂ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਉਹ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਭਾਈ ਬਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਰਹਿ ਕੀਤੀ ਦੋ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਸ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਇਸਨੇ ਏਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚਾਅ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕੌਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕੌਮ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਕੋਲ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ। ਇੱਕੋ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਹਲੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ। ਕਿਹੜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ? ਆਹਲੂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ? ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਗੜੀਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਕਬ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਛਾਣ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਬਾਲਕ ਹੈ ਤੇ 4 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਕ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭੁਜੰਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਨਾਲੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਹੀ ਕੌਤਕ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨੁਕਸ ਪਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬਦਰ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਇਰਾਦਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ
ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਸਮੰਦ ਖਾਨ ਦਲੇਰੇ ਜੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਬਾਪ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਤ ਮਚਾਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਕ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਪਾਠ ਉਹਦੇ ਰਸਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪਤੀ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਟ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਭਾਈ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਅਕਸਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਬਾਅਦ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਭਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਸਲ ਬਾੜੀ ਬਜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਆਏ ਅਤੇ ਇਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਭਾਈਆ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ। ਭਾਈ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਬੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ। ਸੰਗਤ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਲਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਿਆ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ 2 ਤਾਰਾ ਵਜਾ ਕੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖੜਤਾਲਾਂ ਵਜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਈ।
ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ, ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਕ ਨਾਲ ਇਹ ਭੁਜੰਗੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਲਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 2-3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ। ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚ ਮਿਚ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ 3-4 ਦਿਨ। ਮਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਈ। 3 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰੋ, ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡੋ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਵੇ, ਇਹ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੋ ਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਭਾਈ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਏ। ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ, ਸੁੱਖ ਸੰਤ ਪੁੱਛਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੀਨ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ 7 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਲਾਤੇ, 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਗਣਿਤ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ, ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਗਣਿਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਬੱਚਾ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਹੋ ਗਏ। 7 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਵੈਸੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਬੜਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਰੁਕੋ। 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ
जस्सा सिंह वास्ते बड़े कीमती ते बड़े सुंदर पोशाके तैयार करवाए। एक पोशाका उन्होंने आपदे हत्थां नाल जस्सा सिंह नूं पवाया। तुरन लग्या नूं किरपान, ढाल, तीर कमान ते चांदी दी नोक ते एक गुरज, कुछ बस्तर जस्सा सिंह दी माता नूं दिते, कुछ नगदी माया भी दिती ते उथों बड़े सत्कार सहित इन्हां मां पुत्रा नूं विदया कीता। उथों चल के भाई बाघ सिंह होरां दे नाल उन्हां दे घर पहुँच गए। जस्सा सिंह नानके आ गया, बीबी आपदे पेकिਆਂ ते आ गई। भैन ने भाई बाघ सिंह नाल सलाह कीती कि जस्सा सिंह उत्थे निहंग सिंह सजिया सी, बड़ा सोहना बन गया सी। मैं चाहुंदी हाँ कि गुरु दे वाक नाल पैदा होया है, ये चढ़दी कला वाला सिख बने, चढ़दी कला वाला नौजवान गुरसिख नौजवान बने। ते जो माहौल पंजाब विच चल रहा है, ये सिखां नूं लभ लभ के फौज मारदी पई है। इहो जे हालात विच गुरसिख बच्चा पाल के जवान करना बहुत औखा हो गया है। इहदे लई कोई सोचिया जाए। भाई बाघ सिंह कहन लगे कि जथेदार कपूर सिंह होरां नाल मेरा चंगा प्यार है, नेड़ है। अजकल दल खालसा पंजाब दे विच जो सिखां दी नुमाइंदगी कर रहा है, सेवा कर रहा है, वो दल खालसा है। ते दल खालसा दे मुख सेवादार भाई जथेदार कपूर सिंह जी ने, उन्हां नाल मेरी वाकफी ते आपां उन्हां कोल चलने हैं, कोई रस्ता निकल पाएगा। ये दोवें भैन भरा कपूर सिंह जिन्हां नूं नवाब दी पदवी मिली सी ते जिन्हां नूं इतिहास विच नवाब कपूर सिंह करके लिखिया जाता है, उन्हां दा जिक्र मैं कर रहा। ये दोवें भैन भरा उस बच्चे नूं नाल लैके नवाब कपूर सिंह दे कोल करतारपुर पहुँच गए। एक करतारपुर दो ने, एक दे गुरु नानक साहब वाला करतारपुर जिहदा हुण लांघा खुलिया, वो जो पाकिस्तान च चला गया। दूसरा करतारपुर जलंधर दे नेड़े, कपूरथला जलंधर दे लागे लागे एक आउंदा है छोटा शहर, उहदा नाम भी करतारपुर है। इत्थे नवाब कपूर सिंह दा दल सी ते उन्हां दे निहंग सिंघां दी इत्थे वड्डी छाउणी सी, वड्डा गुरुद्वारा सी, अज भी मौजूद है। ये उत्थे पहुँचे, उत्थे भी समा इन्हां नूं मिलिया, उत्थे भी मां पुत्रा ने रस पिन्ना कीर्तन सुनाया। निहंग सिंह संगतां बहुत निहाल होईयां। नवाब कपूर सिंह बड़े खुश होए। उन्हां नाल जदों कीर्तन समागम तो बाद मेल होई, गलबात हुई, उन्हें पूछया सरदार बाघ सिंह काफ़ी देर बाद आए हो, होरे भैन जी होरां दा की हाल, ठीक ठाक नहीं? क्योंकि जदों सरदार बाघ सिंह ने आपकी भैन की शादी की सी, उन्होंने सरदार जथेदार कपूर सिंह नूं, नवाब कपूर सिंह नूं उस शादी दे विच बुलाया सी, सदा दिता सी। ते नवाब कपूर सिंह उस बीबी की शादी विच शामिल होए सन, इस करके वो परिवार नूं चंगी तरह जानते सन। जदों दस्सिया गया कि इन्हां दे घर वाले की मौत हो चुकी है, बड़ा दुख होया, अफसोस किया गया। उस तो बाद बीबी ने बेनती की सारी, उन्होंने दास्तान सुनाई कि ये गुरु के वाक तो होया है, ते मेरी दिली इच्छा है कि ये जिहड़ा सिंह सज के कौम की सेवा कर सके। ते बाहर ये बड़ा मुश्किल है, बाहर नामुमकिन है। इस बच्चे नूं किसी घर विच बह के रख के इस नूं निहंग सिंह सजा के पालिया जाए, गुरु की फौज बना के, बड़ा मुश्किल है। तो साडी ये इल्तजा है, साडी ये बेनती है, साडी ये गुजारिश है कि असी चाहुंदे हां कि ये बच्चा असी आप जी कोल छड्ड दईए।
ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਤੇਰੀ ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਸੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ, ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਦਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਮਾਂ ਵਿਦਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਪਰਾਕਰਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਹਵਾ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਲੈਲਪੁਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਏਡੇ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੋਮੇ 14 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੁਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਜ਼ਿਕਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ YouTube 'ਤੇ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਤਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਨਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜਾ ਉਣਨਾ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਉਣਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨਗੇ, ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦੇ। ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਜੇ ਉਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਮੰਜਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ 2-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਉਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੰਨ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ 1-2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ, ਅਕਸਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਹੁਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਦਦੁਆ ਦੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਤੇਰਾ ਹੁਨਰ ਲੈਸ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਆਓਗੇ ਤੇ ਸਿੱਧਰੇ ਬਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹੁਨਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਵੈਸੇ ਬੇਚੈਨ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਆਹ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਓ। ਤੋ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਤੁਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਆਪਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਤਿਆਗ ਕਰ ਰਹੀ। ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਵਿਦਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਉਹ ਮਾਂ ਅੱਧੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਜਨਨੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਵਾਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਬੇਚੈਨ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਲੈਣਾ। ਇੱਧਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹਿੰਦੀ, ਫਾਰਸੀ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਰਡ ਹਮਕੋ ਤੁਮਕੋ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਨੇ, ਹਮਕੋ ਤੁਮਕੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਰਚਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਵੇਂ ਰੁੱਸੇਗਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਛੇੜਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਛੇੜਿਆ ਕਰ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਟੋਟਲ ਇੰਚਾਰਜ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਦਾਣੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ
ਘੋੜੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰਾ ਦੇਗਾ ਇੰਨੀ ਦਾ ਆ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਾਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੜੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਊਠ ਸਵਾਰੀ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਨੇਜਾਬਾਜ਼ੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਉਸਤਾਦ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਲਵਾਨੀ ਸਿਖਾਈ ਗਈ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਗਈ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸਿਖਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੱਖਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਉਹਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਾਧੂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਭਲਵਾਨੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਵੀ ਇਸਨੇ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਉੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਰੇਂਗ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਵੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੱਵ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗੀ ਕਰਤੱਵ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਲੌਂਗ ਜੰਪ, ਸ਼ਾਰਟ ਜੰਪ, ਲੰਮੀ ਰੇਸ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੱਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾੜ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕਰਤੱਵ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੰਗੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਅਤੇ ਵਾਹੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ, ਜੰਗ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ, ਜੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਿੱਖੇ ਨੇ। ਸਫਲ ਇੱਕ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਉੱਭਰਿਆ ਅਤੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲ ਦਾ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬੀਤ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਆਵਾਂ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਹਾਸੇ, ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਜੱਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਪਦੇ ਕਰਤੱਵ ਤੋਂ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਣੀ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ
ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰੋਂ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੱਸਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੇਖੇ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੇਖੇ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਲੱਗਿਆ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਉਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਮਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਤੜਫ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਆਵਾਂ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਮਾਗਮ ਆਪਣਾ ਪਰਸੋਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਦਿਲ 'ਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਮਾਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਦੋਂ ਜੱਸੇ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਗਿਆ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਵੀ ਤਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਮਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਸਫੈਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਮਾਮਾ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਿਆਰ ਲਿਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਲਿਆ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਥਾਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਭੋਗ ਕੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। 5 ਜਕਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਮੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਯਤੀਮ ਬੱਚਾ ਜੋ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸਦਾ ਬਾਪ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ,
ਔਰ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਰ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਨਿਰਸਨ ਦੇ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰੀ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ 17 ਜਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਵੱਡੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਰੀਫ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਰੁਤਬਾ, ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਸੇਵਾ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਟਨ ਹੀ ਦਬਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਅਫਸਾਈ, ਇੱਕ ਟੌਨਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਤੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੁਕਦੇ ਸਨ, ਜਾਨਵਰ ਲੁਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਚੱਜਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਪਦੇ ਮਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਡੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੁਛ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਝੁਲਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਝੁਲਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰੁੱਖ ਹਰੇ ਭਰੇ ਝੁਲਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅਨਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਵਰਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹ ਕੇ ਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੈਲੀਆਂ ਵਾਹੁਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ ਸਵੇਰੇ। ਬੜੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਗੜੇ ਪੈ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਰੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪਥਰੀਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲੇਟਣ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਭੇਜਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਸੋਚੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਾਣ ਵਧੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੌੜੇ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ, ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਬੰਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੇ ਗਲਤੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਉਸ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਸ਼ਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਦਾਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋ
ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਉਸ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਛਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਵੇਖਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰੀਏ। ਅਤੇ ਇਹ 2 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਪੜਾਅ ਆਪਾਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰੁਤਬੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਏ ਦਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਬਚੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾफ़ੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਗੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਤਿਹ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।